जय स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों। तो आ आपणा प्रकरण नंबर 8 जे छे एनो छेल्लो विडियो छे। तो आ चेप्टर में जे छे ए आपणे घणी बधी बाबतो शीखी गया, बराबर छे। सजीवो प्रजनन केम करे, बराबर छे। तो ए प्रजनननुं महत्व शुं छे ए पण आपणे शीखी गया, बराबर छे। सजीवो अने वनस्पतिओमां जे छे एमां आपणे प्रजनन शीखी गया। बे प्रकारना प्रजनन होय छे, लिंगी प्रजनन अने अलिंगी प्रजनन, बराबर छे। लिंगी प्रजनन कोने कहेवाय अने अलिंगी प्रजनन कोने कहेवाय एना विषे आपणे चर्चा पण करी गया, बराबर छे। अलिंगी प्रजनन जे छे ए आपणे कीधुं के कोईपण सजीव जे छे ए एक ज सजीव जे छे बीजा पोताना जो सजीव जे छे ए उत्पन्न करे। अने लिंगी प्रजनन जे छे एमां कोई बे सजीव एटले के नर अने मादा, बराबर छे, ए बंने जे छे ए जातीय समागम करीने नवुं जे छे ए संतति जे छे पैदा करे, बराबर छे। तो मुख्य प्रजनन जे छे एनुं महत्व ए छे के बधी ज जातिओ के बधा ज सजीवो जे छे पोतानुं अस्तित्व टकावी राखवा माटे प्रजनननी क्रिया करे छे। भले जैविक क्रियाओमां प्रजनन जे छे ए आवतुं नथी, परंतु तो पण जे छे प्रजनन जे छे ए खूब ज महत्व धरावे छे, बराबर। पछी आपणे अलिंगी प्रजननमां जे छे फर्स्ट ऑफ ऑल प्राणीओना विषे वात करेली हती, बराबर छे। एमां आपणे केटलाक एटले के सजीवो आपणे कही शकीए, तो प्राणीओ कही शकीए। तो प्राणीओमां आपणे केटलीक अलिंगी प्रजनननी जे पद्धतिओ जे छे एना विषे वात करेली। पहेलुं भाजन हतुं, बराबर छे। एमां बे प्रकारना हता, बहुभाजन अने द्विभाजन, बराबर छे। तो द्विभाजनमां आपणे अमीबा जे छे एना विषे चर्चा करेली हती के अमीबा जे छे एक कोषी छे, तो केवी रीते जे छे ए विभाजन थाय अने एक कोषमांथी बे कोषोमां जे छे ए एटले के एक अमीबामांथी बे अमीबा बनी जाय, बराबर छे। एटले द्विभाजन कहेवाय, बराबर छे। अने बहुभाजनमां जे छे आपणे प्लाज्मोडियम विषे वात करेली हती। मलेरिया जे छे एनो कारक जे छे प्रजीव प्लाज्मोडियम एना विषे आपणे चर्चा करेली के प्लाज्मोडियम जे छे एक करता वधारे जे छे ए भाग पड़ी जाय एना, बराबर छे। एटले के बहुभाजन कहेवाय। बहु एटले के बे थी वधारे, बराबर छे। पछी आपणे वात करेली हती अवखंडन विषे। तो स्पायरोगायरानी मैं तमने चर्चा करेली हती। स्पायरोगायरानुं एक उदाहरण आपेलुं हतुं के ए जे छे बे खंडमां बे भागमां जे छे एने खंड कहेवाय, एमां जे छे रूपांतरित थई अने एक खंडमांथी जे छे ए बीजुं स्पायरोगायरा बनी जाय, बराबर छे। पछी आपणे कलिका सर्जन विषे बात करें तो कलिका सर्जन आपणे हाइड्रामां जोयेलुं हतुं, बराबर छे। कलिका सर्जनमां शुं थाय तो हाइड्रामां एक अलगथी भाग जे छे त्यां विकास पामे अने नवो सजीव जे छे उत्पन्न थाय, कलिका जेवी देखाय तमने, बराबर छे। पछी आपणे पुनर्जनन विषे बात करें तो पुनर्जनन आपणे प्लेनेरियामां जोयेलुं हतुं। प्लेनेरियामां शुं थाय तो 3 भाग पड़ी जाय अने 3 भाग जे छे एना अंदरना जे कोषो ए आखुं शरीरनुं निर्माण करे, एटले एक प्लेनेरियामांथी 3 प्लेनेरिया जे छे ए उत्पन्न थाय, बराबर छे। आटली आपणे अलिंगी प्रजनन विषे चर्चा करेली हती ने आ पूछाय ज छे, बराबर। पछी आपणे वनस्पतिओमां अलिंगी प्रजनननी वात करेली, एमां आपणे पानफूटीनी वात करेली, एटले के पाननी साइड उपर जे पेली वनस्पतिओ जे आवे ने एना विषे आपणे वात करेली। अने पछी आपणे वात करेली बीजाणुधानी विषे, बराबर। तो बीजाणुधानीमां आपणे ब्रेड जे छे ब्रेड, बराबर, ब्रेड उपर जे मोल्ड आवे ने मोल्ड फूग एना विषे आपणे वात करेली, बराबर छे। बीजाणु निर्माण जे छे एना विषे आपणे चर्चा करेली, बराबर। तो अलिंगीमां आपणे वनस्पतिओ अने प्राणीओ विषे वात करेली। पछी आपणे लिंगी प्रजनन उपर आवेला, बराबर छे। तो लिंगी प्रजननमां आपणे जासूदनुं फूल, बराबर छे, एने आपणे लीधेलुं हतुं, जेमां बंने लिंगो आवेला होय, बराबर छे। कारण के वनस्पतिओ बे प्रकारनी होय, एकलिंगी अने द्विलिंगी, बराबर छे। एकलिंगी एटले जेना अंदर स्त्री केसर होय अथवा तो पुकेसर होय, बेमांथी एक हशे, बराबर। अने द्विलिंगी एटले जेना अंदर बंने हशे, स्त्री केसर पण हशे अने पुकेसर पण हशे, बराबर। तो जे ए वनस्पतिओमां जे प्रजनन थाय, बराबर, एने आपणे परागनयन कीधेलुं हतुं, बराबर। तो बे प्रकारना परागनयन आवे, स्वपरागनयन अने परपरागनयन। स्वपरागनयन एटले एक ज फूलना अंदर जे छे ए आपणे कही शकीए के पुकेसरमांथी परागरज जे छे ए स्त्री केसरना परागासन पर बेसी जाय अने फलन थाय, तो ए स्वपरागनयन। एक फूलना अंदर परागरज जे छे ए ज फूलमां जती होय, परागासन पर बेसती होय, तो स्वपरागनयन। अने परपरागनयन एटले कोई बीजा फूल जे छे एनी परागरज आवीने बीजा फूल जे छे एना परागासन पर बेसे, तो ए करवा माटे कई ने कई वाहको जे छे एनी जरूर पड़े, जेमां आपणे वात करेली हती पवन, बराबर छे। पवन एक वाहक तरीके काम करे, पाणी एक वाहक तरीके काम करे अने केटलाक प्राणीओ वाहक तरीके काम करे,
બરાબર. પ્રાણીઓમાં મધમાખી છે, બરાબર છે, કેટલીક આપણે કહીએ ને પક્ષીઓ આવી શકે, બરાબર, જે ફૂલ પર બેસતા હોય એ જે છે એ પરાગરજનું વહન કરવા માટે જરૂરી વાહકો તરીકે કામ કરતા હોય, બરાબર છે. તો આ રીતે જે છે પરાગનયનની પ્રક્રિયા થતી હોય, એટલે કે એક જાતની લિંગી આપણે કહીએ કે પ્રજનન થયું વનસ્પતિમાં, બરાબર છે. તો આટલી આપણે ચર્ચા કરેલી. પછી આપણે પ્રાણીઓ તરફ ગયેલા કે પ્રાણીઓમાં લિંગી પ્રજનન કેવી રીતે થાય. તો પ્રાણીઓમાં પણ જે છે એ મેં તમને કીધું કે અલગ અલગ રીતે થતું હોય પ્રજનન, બરાબર છે. એમાં આપણે મુખ્યત્વે મનુષ્ય વિશે જોવાનું છે, પરંતુ મનુષ્યમાં જે છે આપણે બાળકથી લઈને જ્યાં સુધી કિશોર અવસ્થા સુધી આવે, બરાબર છે, એટલે યુવાન બને, તો એ અવસ્થા સુધી જતા કેટલાક આપણે કહીએ ને જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થતી હોય, શરીરમાં ચેન્જીસ આવતા હોય, બરાબર, બદલાવો થતા હોય, બરાબર છે. તો એ બદલાવો જે છે જેમ જેમ થાય તેમ તેમ અંતઃસ્ત્રાવો જે છે એનો ભાગ જે છે મુખ્ય ભાગ હોય છે, એમાં આપણે કહી શકીએ, જે આપણે 7મા ચેપ્ટરમાં શીખી ગયેલા, મેં તમને સમજાવેલું પણ છે. કેટલાક અંતઃસ્ત્રાવો જે છે એ છોકરાને પુરુષના ગુણ આપે. જેમ જેમ તમારી ઉંમર જશે તેમ તેમ તમારામાં એક પુરુષના ગુણ જે છે એ આવતા જશે, એટલે કે એક પુરુષના લક્ષણ આવતા જશે, બરાબર. એ આવવાનું મુખ્ય કારણ એ જ છે કે તમારા શરીરના અંદર અંતઃસ્ત્રાવો જે છે એનું વહન, એટલે કે અંતઃસ્ત્રાવો જે પેદા થાય છે, બને છે, એ વધતું જાય, બરાબર છે. એવી જ રીતે સ્ત્રી માટે પણ છે કે એક છોકરી જે છે એ સ્ત્રીમાં રૂપાંતરિત થાય, બરાબર. તો ઉંમર જતા જતા એમાં જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થાય, અને જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થવાનું મુખ્ય કારણ તમારા અંતઃસ્ત્રાવો જ છે, બરાબર. એમાં મુખ્ય અંતઃસ્ત્રાવો કયા કયા છે તો આપણે ચેપ્ટર નંબર 7માં જોયેલા ને, એમાં સ્ત્રી માટેની વાત કરું તો એસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોન, બરાબર છે, એ બંને જે છે એ મુખ્ય છે. અને આપણે છોકરાઓ માટેની વાત કરીએ, પુરુષ માટેની વાત કરીએ તો ટેસ્ટોસ્ટેરોન, બરાબર છે. તો આ મુખ્ય અંતઃસ્ત્રાવો છે. બીજા ઘણા બધા અંતઃસ્ત્રાવો જે જરૂરી છે, પરંતુ જે જાતીય લક્ષણો આપે, બરાબર છે, જે જાતીય લક્ષણો આપે એ આ મુખ્ય લક્ષણો અંતઃસ્ત્રાવો જે છે મેં તમને કહી ગયો એ હતા, બરાબર છે. હવે શું થાય કે આ જેવા જેવા અંતઃસ્ત્રાવો જે છે એ બનતા જાય, બરાબર છે, તો એવા લક્ષણો પણ આવતા જાય, બરાબર છે. આ લક્ષણો પણ આવતા જાય, અને ધીરે ધીરે જે છે એના કારણે જે છે તમને છોકરાઓમાં પુરુષના અને છોકરીઓમાં સ્ત્રીના લક્ષણો દેખાતા જાય, બરાબર. માસિક સ્ત્રાવનો આવવું, બરાબર છે, એ અમુક સમય તમારી એજ જેમ જેમ જાય તેમ માસિક સ્ત્રાવ જે છે એ ચાલુ થઈ જાય, બરાબર છે. એવી રીતે કેટલીક બાબતો પુરુષોમાં પણ છે, એટલે કે છોકરાઓમાં પણ છે, જે તમારા વાળ ઉગવા, અવાજ જાડો થવો, બરાબર છે. આ બધા ચેન્જીસ જે છે એ જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના કારણે થાય, અને આ સમય દરમિયાન જે છે ઘણા બધા સ્વભાવમાં પણ ચેન્જીસ આવે, બરાબર છે. ઘણા બધા સ્વભાવમાં પણ ચેન્જીસ આવે, અને તમારા સ્વભાવ જે છે એ ચંચળ થતો જાય, બરાબર છે. તો આવી કેટલીક બાબતો જે છે અત્યાર સુધી આપણે ચેપ્ટરમાં શીખી ગયા. હવે આપણે બે આ મુખ્ય પ્રશ્નો જોવાના છે. તો જે દરમિયાન આ ચેન્જીસો આવે છે, બરાબર છે, એટલે કે જાતીય સમાગમ દરમિયાન કેટલાક રોગો પણ થાય છે, બરાબર. કારણ કે આ ચેન્જીસ દરમિયાન જે છે એ પુરુષના આપણે કહી શકીએ કે લક્ષણો અને સ્ત્રીના લક્ષણો આવે, બરાબર, છોકરા છોકરીઓમાં, ત્યારે શું થાય તો ત્યારે જે છે એ છોકરો જે છે એ છોકરી પ્રત્યે આકર્ષિત થાય છે, ઇવન છોકરીઓ છોકરા પ્રત્યે આકર્ષિત થાય છે, બરાબર છે. પરંતુ કેટલીક બાબતો એવી છે, બરાબર, જે આપણે કહી શકીએ કે આપણે સમજવું ઘણી જરૂરી છે, બરાબર છે. એમાં આજના લેક્ચરમાં જે છે એ ઘણી બાબતો હું તમને સમજાવીશ, બરાબર. કારણ કે અગર જો તમે એ વિશે જાણશો નહીં તો કેટલીક ભૂલો કરશો, બરાબર છે, અને એ ભૂલોના કારણે જે છે એ આપણે પાછળ જતાં ઘણા નુકસાનો પણ જોવા પડે છે, બરાબર છે. તો એજ્યુકેશન સાથે થોડી ઘણી તમને જ્ઞાન પણ આપી શકું એ વિચારીને મેં આજનો વિડીયો જે છે એ બનાવતો છું, બરાબર છે. તો આપણા બુકમાં જે છે એ તો હું તમને સમજાવીશ, પરંતુ બીજી બાબતો પણ છે, એના ઉપર મેં તમને લઈ જઈશ, દોરી જઈશ, બરાબર છે. તો આ દરમિયાન એટલે કે તમારા અંદર આ જે અંતઃસ્ત્રાવોના કારણે જે છે એ ચેન્જીસ આવે, બરાબર છે, તમારા જાતીય લક્ષણો જે છે એ દેખાય, અને તમારા પ્રજનન અંગો જે છે એનો વિકાસ થાય, બરાબર છે. તો પ્રજનન અંગોનો જે વિકાસ થાય, બરાબર, એ દરમિયાન જે છે ઘણા બધા લક્ષણો જે છે એ તમને જોવા મળે, બરાબર છે. એ દરમિયાન મેં તમને કીધું તેમ છોકરો છોકરી પ્રત્યે આકર્ષિત થાય, છોકરીઓ છોકરા પ્રત્યે આકર્ષિત થાય, પણ આ સમયમાં જે છે ઘણી બધી
એવી વસ્તુઓ છે એના ઉપર તમારે નજર રાખવી ઘણી બધી જરૂરી છે, કારણ કે કેટલાક રોગો એવા હોય, બરાબર છે, કેટલાક રોગો એવા હોય કે આ દરમિયાન જે છે એ મોટા ભાગેના આપણે કહી શકીએ કે 20 ઉંમરથી લઈને આપણે કહી શકીએ કે 25 ઉંમર જે છે અથવા તો 17 વર્ષથી 25 ઉંમર જે છે, વર્ષની ઉંમર એ દરમિયાન જે છે એ સમયના જે વયસ્કો હોય છે એમને થતા હોય છે, બરાબર છે. તો આ જાતીય સમાગમના કારણે જે છે એ રોગો થતા હોય છે, બરાબર છે. તો અહીંયા મેં લખેલું છે જાતીય સમાગમ દ્વારા થતા રોગો. જાતીય સમાગમ એટલે શું? જાતીય સમાગમ એટલે શું? તો જાતીય સમાગમ જે છે એ આપણે કહી શકીએ કે મેં તમને કીધું કે સ્ત્રી એટલે કે છોકરો અને છોકરી એકબીજા પ્રત્યે આકર્ષિત થાય, બરાબર છે. એ દરમિયાન આકર્ષણના કારણે જે છે એ બંને જે છે એના વચ્ચે જે ક્રિયાઓ થાય એ જાતીય સમાગમ કહેવાય, બરાબર છે. આ જાતીય સમાગમ જ્યારે થાય, બરાબર છે, એ આપણે કહી શકીએ કે એક એવી પ્રજનનની ક્રિયા છે, બરાબર. એ પ્રજનનની ક્રિયા છે, પરંતુ કેવું છે કે આ ઉંમર જે હોય, બરાબર, આ એજ જે હોય એ દરમિયાન છોકરો હોય કે છોકરી એ એના વિશે જે છે એટલું બધું જાણતા ન હોય, અને એના કારણે જે છે આવા કેટલાક જીવલેણ રોગો હોય એ થતા હોય છે, અને આ બધા રોગો જે છે એના લક્ષણો જે છે જલ્દી પકડાતા નથી, અને એ લક્ષણો જલ્દી ન પકડાતા આવા લક્ષણોના એટલે કે આવા રોગોના શિકાર થઈ જાય છે, બરાબર છે. અને એના કારણે જે છે મેં તમને આ રોગો વિશે પણ સમજાવીશ, અને એનાથી કેવી રીતે દૂર રહેવું અને એને કેવી રીતે અટકાવવું એના વિશે પણ મેં તમને સમજાવીશ, બરાબર. તો હવે કેટલાક રોગો જે છે એ જાતીય સમાગમના કારણે થાય છે, જેમ કે જીવાણુ એટલે કે બેક્ટેરિયાના કારણે થાય. એક છે સિફિલસ અને એક છે ગોનોરિયા, બરાબર. આપણા સિલેબસમાં જે રોગો આપેલા છે એના વિશે જ મેં તમને અહીં અત્યારે કહેતો છું, બરાબર છે. બીજા રોગો વિશે મેં તમને કોઈ ઇન્ફો આપતો નથી, બરાબર છે. સિફિલસ જે છે એ અને ગોનોરિયા જે છે એ બંને લક્ષણો જે છે એ થોડા ઘણા સમાન હોય છે, પરંતુ અહીંયા મેં તમને કહેશું કે સિફિલસ જે છે એ થોડું ખતરનાક લક્ષણ આપણે કહી શકીએ કે ઘણા બધા એના ખતરનાક લક્ષણો જે છે એ જોવા મળે છે. મેં તમને અહીંયા જે સિફિલસ રોગ જે છે એના લક્ષણો જે છે મેં તમને અહીંયા બતાવી દઈશ, બરાબર છે. અહીંયા તમે જોઈ લેજો. અહીંયા મેં કેટલાક પિક્ચરો જે છે તમને બતાવીશ, બરાબર છે, જે તમને અહીંયા દેખાશે, બરાબર. હવે ગોનોરિયા જે છે, ગોનોરિયા, બરાબર છે. તો ગોનોરિયા પણ આપણે કહી શકીએ કે એક બહુ ઘણો ખતરનાક રોગ છે, બરાબર. આ બંને રોગ જે છે એ જાતીય સમાગમના કારણે જ થાય છે, બરાબર. ગોનોરિયા જે છે એના લક્ષણો જલ્દી પકડાતા નથી, બરાબર છે. ગોનોરિયા રોગ એવો છે કે જલ્દી લક્ષણો પકડાતા નથી, પરંતુ એના કેટલાક લક્ષણો જે છે એ મેં તમને અહીંયા બતાવીશ, બરાબર. એ પણ અહીંયા તમને દેખાશે, બરાબર. તો તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. અહીંયા તમને દેખાશે, ચાલો. હવે બંને રોગો જે છે એના વિશે તમે જોયું કે લક્ષણો પણ જોયા, બરાબર છે. કેટલાક ખતરનાક બંને રોગો જે છે કેટલા ખતરનાક છે, બરાબર છે. અને જો સમયસર તમે એના માટે જો ડૉક્ટર પાસે ના જાઓ, બરાબર છે, તો ઘણા બધા નુકસાનો થઈ શકે છે, બરાબર છે. એ સિવાય કેટલાક રોગો જે છે એ વાયરસથી થતા હોય છે, બરાબર છે, જેમ કે HIV AIDS, બરાબર છે. HIV જે છે એ સ્ટાર્ટિંગ ફેઝમાં હોય છે. આ રોગ જે છે એ HIV સ્ટાર્ટિંગ ફેઝમાં હોય છે, પછી એડ્સના ફોર્મમાં એટલે કે એડ્સ બની જાય છે, બરાબર. અને આ જે છે આપણે કહી શકીએ કે જીવલેણ રોગ છે, એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનોડિફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ, બરાબર છે. એનું ફૂલ ફોર્મ તમને ખબર હશે. અને પછી મસા, બરાબર. આ ચામડીનો રોગ છે, બરાબર. શરીરમાં મસા થવા, બરાબર છે, એ પણ એક ચામડીનો રોગ છે, બરાબર. અને આ રોગ જે છે એની કોઈ દવા નથી, બરાબર છે, અને ઘણો જીવલેણ રોગ છે. એડ્સ જે છે એના લક્ષણો જે છે તમને અહીંયા દેખાશે, જરા તમે જોઈ લેજો. બરાબર. અને મસા જે છે એના વિશે તમે જાણતા જશો. હવે આ જાતીય સમાગમ જે છે એના કારણે આ રોગો થાય છે, બરાબર છે. કેટલાક આ સમયમાં એટલે કે યુવાન અવસ્થામાં જે છે
તમારા જે વિચારો હોય બરાબર છે એ વિચારો જે છે એ ખોટા રસ્તે ના હોય તો આવા કેટલીક પરિસ્થિતિ એવી આવી જાય બરાબર છે કે તમે એવી વ્યક્તિ કે જેને તમે ઓળખતા ન હોય કે એવી આવ્યા રોગોથી સંક્રમિત વ્યક્તિ હોય એના સાથે જાતીય સમાગમમાં આવો બરાબર છે તો એના કારણે જે છે આ બધા રોગો થાય બરાબર. અને આના લક્ષણો પકડાતા ઘણો સમય લાગે અને આના લક્ષણો પકડાતા ઘણો સમય લાગતા તમને આ રોગો થઈ જાય અને પછી જે છે એ કેટલાક નિવારણ કરતા અમુકને નિવારણ થઈ જાય અને અમુકને નિવારણ ન પણ થાય બરાબર છે. સમજ પડી આટલી બરાબર છે. તો મારો તમને સમજાવવાનો મુખ્ય હેતુ એ જ છે, મુખ્ય મારું કારણ એ જ છે કે તમને ખબર હોય કે આગળ જે છે એ ખાડો છે, તમે રોજ એક જ રસ્તે જતા હોય ને તમને ખબર છે કે આ જગ્યાએ જે છે એ બોમ્બ છે એટલે કે ટેકરો છે, આપણે કેમ બમ્પર હોય ને બરાબર છે, તો તમે અંધારામાં તમને ન દેખાય તો પણ તમે ગાડી જે છે એ ધીમી કરી નાખશો બરાબર. કેમ કે બમ્પર આવશે, સ્પીડમાં જશો તો ગાડી પરથી પડી પણ જવાય બરાબર, ખાડો હોય તો પડી પણ જવાય એટલે તમે ગાડી ધીરી કરી નાખશો બરાબર. એટલે જણાવું તમને, મારે ઇન્ફોર્મેશન તમને આપવી બરાબર છે એક જવાબદાર શિક્ષક રીતે બરાબર છે એ જરૂરી છે. એના કારણે મારે તમે હવે 10મા ધોરણમાં આવ્યા છો તો તમને અવેરનેસ આપવી, ઇન્ફોર્મેશન આપવી એ જરૂરી છે, જેથી કરીને તમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જે છે એ સારા માર્ગે સ્ટેપ લઈ શકો બરાબર છે. હવે આપણે એક પ્રશ્ન પૂછાય છે પહેલા વખતે, એટલે કે આપણે આવતા વર્ષે ગયા વર્ષે પણ પૂછાયેલો હતો, કુટુંબ નિયોજન કે કુટુંબ નિયોજનની પદ્ધતિ જણાવો બરાબર. એ રીતે પણ પૂછાય, એટલે કે કુટુંબ નિયોજન એટલે આપણે કહી શકીએ કે ફેમિલી પ્લાનિંગ ઇન શોર્ટ અત્યારે બરાબર. અથવા તો બુકમાં બીજી રીતે લખેલું છે માનવ વસ્તી નિયંત્રણની પદ્ધતિ. માનવ વસ્તી નિયંત્રણ કેવી રીતે કરવી. અત્યારે તમને ખબર છે કે ભારતમાં જે છે માનવ વસ્તી ઘણી બધી વધી ગઈ બરાબર, અને માનવ વસ્તી વધી ગઈ એટલે માનવ વસ્તી નિયંત્રણ કરવું જરૂરી છે. ચાઇનામાં તો તમને ખબર છે કે નિયમ જ લાગુ પડી ગયેલા છે બરાબર ને. તો એ જ છે, એના કારણે વસ્તી નિયંત્રણ જે છે એ જરૂરી છે બરાબર. તો જાતીય સમાગમ તો આપણે કરીએ બરાબર છે, પણ એના કારણે શું થાય તો જાતીય સમાગમના કારણે ગર્ભધારણ થાય. મેં તમને આગળ વાત કરી ગયો બરાબર. શુક્રકોષો જે છે એ અંડકોષોને મળે બરાબર છે. શુક્રકોષો જ્યારે અંડકોષોને મળે તો શુક્રકોષો જ્યારે અંડકોષોને મળે ત્યારે અંડકોષનું ફલન થાય બરાબર છે. શું થાય? અંડકોષોનું ફલન થાય, અને એ અંડકોષોનું ફલન થાય ત્યારે જે છે એ ગર્ભાશયમાં જે છે એ ગર્ભધારણ થાય અને ફલિતાંડ બને બરાબર. જ્યારે શુક્રકોષ અંડકોષ સાથે મળી જાય ત્યારે ફલિતાંડ બને અને ધીરે ધીરે એમાંથી રંગસૂત્રોમાંથી એક કોષ બને, પછી ધીરે ધીરે ઘણા બધા કોષો બને, પછી અંગો બને, પછી નાનું સંતતિનો જન્મ થાય બરાબર છે. આ રીતે જે છે એ પ્રક્રિયાઓ થતી હોય, જે જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ આપણે કહી શકીએ બરાબર છે. આના વિશે એક વિડીયો જે છે એ હું અલગથી બનાવવાનો છું બરાબર છે, જે કદાચ આના આગળ આવી જ જશે બરાબર છે. હવે આપણે આગળ જઈએ. જાતીય સમાગમ દ્વારા ગર્ભધારણ થાય છે બરાબર. આ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે જાતીય સમાગમ તમે જ્યારે કરો બરાબર છે ત્યારે શું થાય? ગર્ભધારણ થાય. એટલે કે ગર્ભાશયને આપણે કહીએ ને કે શુક્રકોષો જતી રહી બરાબર, ગર્ભધારણ થાય બરાબર છે. જો એના કારણે શું થાય તો વસ્તીમાં વધારો થાય બરાબર છે. ગર્ભધારણ અટકાવવાના કેટલાક ઉપાયો. હવે કેવું હોય કે કેટલાક કેવા હોય કે મેરેજ થાય બરાબર છે, પછી ફેમિલી પ્લાનિંગ કરાય કે ભાઈ અત્યારે જે છે અમુક સમય સુધી અમને બેબી જોઈતો નથી બરાબર છે. એવી રીતે કેટલાક ફેમિલી પ્લાનિંગ કરતા હોય છે બરાબર. અને કેટલાક ગર્ભધારણ અટકાવવું જરૂરી છે, કારણ કે અત્યારે વસ્તી એટલી બધી વધી ગઈ છે બરાબર છે કે આપણે અગર જો આપણે બીજા દેશોની સામે આપણા ઇન્ડિયાની વાત કરીએ તો આપણા ઇન્ડિયાની જે આપણે કહીએ ને વર્ગ વિસ્તાર છે એની સામે વસ્તી એટલી બધી વધારે છે, એના કારણે આ બેરોજગારી અને કેટલીક બાબતો જે છે એ આપણે ફેસ કરતા છીએ બરાબર. હવે ગર્ભધારણ અટકાવવાના કેટલાક ઉપાયો છે. પહેલો ઉપાય જે છે એ યાંત્રિક રીતે છે બરાબર. યાંત્રિક રીતે એટલે યાંત્રિક રીતે બરાબર. યાંત્રિક એટલે કે મિકેનિકલ રીતે આપણે કહી શકીએ બરાબર છે. યાંત્રિક રીતોમાં પહેલું છે આ નિરોધ એટલે કોન્ડોમનો ઉપયોગ બરાબર છે. શિશ્ન જે છે, શિશ્ન પુરુષનું જે શિશ્ન હોય બરાબર છે, શિશ્ન ઉપર જે છે એક કવર જેવું આનો ઉપયોગ કરવામાં આવે બરાબર છે. જ્યારે સમાગમ કરતા હોય ત્યારે આ એક કવર જેવું ઉપર ઢાંકી દેવામાં આવે ત્યારે જે છે એ શુક્રકોષો નીકળતા હોય તો એ અંડકોષોને મળતા નથી બરાબર. તો એવા કેસીસમાં આપણે ગર્ભધારણ અટકાવી શકીએ બરાબર છે. એ તમને એ દેખાશે બરાબર. એક કામ કરો, આ સાઈડ મોકલી અહીંયા બતાવી દઈશ, અહીંયા દેખાશે તમને બરાબર છે. તો આનો ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ બરાબર. આ યાંત્રિક રીત છે.
બીજું છે કોપરટી કે આંકડી, બરાબર, બંને સેમ જ છે. આંકડી આપણે ગુજરાતીમાં કે કોપરટી ઇંગ્લિશમાં કે. હવે આને જે છે એ કેવી રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે, તો આ જે છે એ ડોક્ટર જે છે એ સર્જિકલ એટલે કે આપણે કહે છે કે સર્જિકલ રીતે કરીને મૂકતા હોય છે, ઓપરેશન કરીને મૂકતા હોય છે, બરાબર. તો આને કેવી રીતે મૂકવામાં આવે એ તમને અહીંયા વિડીયો દેખાશે, બરાબર. અહીંયા જે છે આનો ઉપયોગ કરીને છે એ ગર્ભધારણ અટકાવી શકાય, બરાબર. એમાં શું થાય, તો જે અંડકોષ જે છે એ અંડપિંડમાંથી બનીને અંડવાહિનીમાંથી જેવો ગર્ભાશયમાં આવે છે, બરાબર છે, તો ત્યાં જે છે એને અટકાવી દેવામાં આવે, બરાબર. આના દ્વારા અહીંયા અટકી જાય છે, બરાબર. એ વિડીયોમાં દેખાશે તમને, બરાબર. એનાથી આપણે શું કહીએ તો શુક્રકોષોને અંડકોષથી મળતા અટકાવી શકાય, તો ફલિતાણ પણ થતું નથી, અને ફલિતાણ ન થાય તો શું થવાનું, ગર્ભધારણ ન થવાનું, બરાબર. તો આ બંને રીતો જે છે એ યાંત્રિક રીતો છે, બરાબર. બીજી છે રાસાયણિક રીતો. રાસાયણિક રીતો જે છે એટલે આપણે કહીએ કે કેમિકલની રીતો, બરાબર. રાસાયણિક રીતો એટલે કેમિકલની રીતો. ગર્ભ નિરોધક ગોળીઓ જે છે એ ડોક્ટર દ્વારા આપવામાં આવતી હોય છે. માનો કે ફેમિલી પ્લાનિંગ ચાલતી હોય, બરાબર છે, તો ડોક્ટર જે છે એ પ્રિસ્ક્રિપ્શન લખી આપે તમને. પ્રિસ્ક્રિપ્શન જે કહેતા હોય તે પ્રિસ્ક્રિપ્શન કહે, બરાબર ને. તો એ જે છે એ દવાઓ તમને લખી આપશે, બરાબર. એ દવાઓ જે છે એ ડોક્ટરની ગાઈડન્સમાં જ લેવાની હોય છે, બરાબર છે. વિધાઉટ ડોક્ટરની ગાઈડન્સમાં કોઈ પણ ગોળી કે કોઈ પણ દવાઓ જે છે, ડ્રગ જે છે એ લેવું નહીં, બરાબર છે. કારણ કે એ તમારા શરીરમાં તમે નાખો અને પછી એનું શું થાય, બરાબર, એ તમને ખબર ના હોય, બરાબર છે. તો વિધાઉટ નોલેજ જે છે કોઈ પણ દવાઓ જે છે એનો ઉપયોગ કરવો નહીં, બરાબર. તો ડોક્ટર જે છે એ આપે, બરાબર, એને ચેક કરે, બરાબર છે. પછી એમને જે દવાઓ આપે, બરાબર, એનો ઉપયોગ કરીને જે છે એ ગર્ભ જે ધરણ જે છે અટકાવી શકાય. દવાઓ શું કરે, તો દવાઓ જે છે એ શું કરશે, અંતઃસ્ત્રાવમાં ફેરફાર કરશે. શું કરશે, અંતઃસ્ત્રાવમાં ફેરફાર કરશે અને અંડકોષનું જે ફલન હોય, અંડકોષનું ફલન એ અટકાવશે, બરાબર. એકચ્યુઅલીમાં આપણે કહી શકીએ કે અંડકોષ જે બનતો હોય, બરાબર, એ થોડો અટકાવી દે એના અંતઃસ્ત્રાવમાં ફેરફાર કરીને, બરાબર છે, જેનાથી ગર્ભધારણ અટકી શકાય. પરંતુ એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે આ બંને જે છે, મેં અહીંયા આ નિરોધની વાત નથી કરતો, આ કોપરટી અને આ ગર્ભ નિરોધક ગોળીઓ, આ બંનેમાં જે છે શરીર ઉપર વિપરીત અસર થાય છે. આમાં પણ શરીર ઉપર વિપરીત અસર થાય છે અને આમાં પણ જે છે એ શરીર ઉપર વિપરીત અસર થાય છે, બરાબર. તમે જ્યારે અંતઃસ્ત્રાવમાં ફેરફાર કરો ને ત્યારે શરીર ઉપર વિપરીત અસર થશે ને થશે જ, બરાબર છે. ચાલો હવે ત્રીજી રીત છે શસ્ત્રક્રિયાની રીતો, બરાબર. શસ્ત્રક્રિયાની રીતો, બરાબર છે. એમાં શું કરવામાં આવે, તો પુરુષના અંદરની વાત કરું, શસ્ત્રક્રિયાઓ એટલે સર્જિકલ, આપણે કહીએ કે સર્જિકલને ગુજરાતીમાં શસ્ત્રક્રિયાઓ કહે, બરાબર. ઓપરેશન કરવાનું આવે. તો ડોક્ટર જે છે એ પુરુષોમાં શું કરી શકે, શુક્રકોષોનું વહન શુક્રવાહિની બંધ કરી અટકાવી શકાય છે. હવે પુરુષમાં શું કરે, આપણે જે પ્રજનન તંત્ર જોઈ ગયા ને, અહીંયા મેં તમને બતાવી દઈશ, બરાબર. પ્રજનન તંત્રમાં જે છે એ શુક્રકોષો જે શુક્રપિંડમાં બનતા હતા એ આવતા હતા આમ સીધા મૂળ આપણે કહે ને મૂત્ર માર્ગમાંથી નીકળતા હતા, તો એ જ વચ્ચે કાપી નાખવામાં આવે. વિડીયોમાં દેખાશે તમને, બરાબર. તો એ કાપી નાખવામાં આવે, બરાબર. એનાથી શું થાય, તો શુક્રકોષો બહાર નીકળવાના બંધ થઈ જાય, જેનાથી આપણે કહી શકીએ કે ગર્ભધારણ થાય જ નહીં. શુક્રકોષ જ બહાર નહીં જવાના તો પછી કેવી રીતે ગર્ભધારણ થવાનું, બરાબર. એવી રીતે સ્ત્રીમાં પણ કરી શકાય. અંડવાહિની બંધ અવરોધી અંડકોષનું વહન અટકાવી શકાય, બરાબર. અંડવાહિનીમાંથી જે અંડકોષ જતો હોય ને ત્યાં ગર્ભાશયમાં, ત્યાં જ વચ્ચે જ રસ્તો બંધ કરી દેવામાં આવે, જેથી કરીને જે છે એ શું થાય, તો ગર્ભાશયમાં અંડકોષ જાય જ નહીં, તો ભલે ને શુક્રકોષ આવતા હોય તો પણ કોઈ ફરક પડે નહીં, બરાબર છે. એટલે ગર્ભધારણ બંને કેસીસમાં અટકાવી શકાય. કાયમી ગર્ભધારણની સમસ્યા નીવડે છે, પરંતુ શસ્ત્રક્રિયા દરમિયાન સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે, બરાબર. પરંતુ આ જે છે એ નો ડાઉટ કે સારી છે પદ્ધતિ, બરાબર. પરંતુ જ્યારે તમે ઓપરેશન કરો તો આપણે કહી શકીએ કે એક સારો ડોક્ટર હોય, બરાબર, જે વેલ એક્સપિરિયન્સ્ડ હોય, બરાબર, તો એવા ડોક્ટર ઉપર જ આ શસ્ત્રક્રિયાઓ એટલે કે સર્જિકલ જે છે એ કરાવવાની હોય છે, બરાબર છે. એ દરમિયાન જો કોઈ પણ તમે આપણે કહી શકીએ ને કે જો કોઈ પણ લાપરવાહી રાખવામાં આવે તો કોઈ પણ જાતના ઇન્ફેક્શન થઈ શકે છે. કેમ કે ઘણા બધા કેસીસમાં જોયું છે કે ઓપરેશન દરમિયાન કોઈ ડોક્ટર પેટમાં પેલું કહીએ ને આપણે કાતર ભૂલી જાય છે ને આ કોઈ શસ્ત્રક્રિયા દરમિયાન કંઈ બીજું વસ્તુ ભૂલી જાય છે, તો એમાં પછી નુકસાન થાય છે. તો એવી ઘણી બધી ક્રિયાઓ થતી હોય, એના કારણે ચેપ પણ લાગતા હોય, બરાબર છે. તો એક સારા એક્સપિરિયન્સ ડોક્ટર જે હોય એ જો શસ્ત્રક્રિયા કરે તો કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે નહીં, બરાબર છે. તો ગર્ભધારણ અટકાવવાના એટલે કે કુટુંબ નિયોજન માટેના આ જે છે એ મુખ્ય
3 પદ્ધતિઓ છે. આને તમે ડિટેલમાં પણ લખી શકો. મેં તમને મુખ્ય મેઇન પોઈન્ટ જે છે એ લખાવેલા છે. તમે આનું એક વ્યાખ્યા પણ બનાવી શકો, બરાબર છે, જે તમને નવનીતમાં મળી જશે, બરાબર. તો આ તમને મારે સમજાવવાનું હતું, વિઝ્યુલાઇઝેશન બતાવવાની હતી. તો મેં આ વિડીયોમાં તમને બધા તમારા જે કોઈ પણ ડાઉટ હોય એ બધા ક્લિયર થઈ જાય એ હેતુથી મેં તમને આ વિડીયો જે છે એ બનાવેલો છે, બરાબર છે. આના લગતા કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય, બરાબર છે, કે તમને લાગે કે મારે સરને પૂછવું જોઈએ કે કોઈ પણ વિષયને લગતા પ્રશ્નો હોય, અત્યાર સુધી આપણે જે કંઈ પણ ચેપ્ટર આપણું ચાલી ગયું એને લગતા પ્રશ્નો હોય તો તમે મને સીધા પૂછી શકો છો. ઓકે, જય સ્વામિનારાયણ.